Let me share the screen. Okay, fine. So last session मध्ये आपण व्हॅरिएबल कॉन्सेप्ट बघत होतो, राईट? हाऊ टू क्रिएट द व्हॅरिएबल, वाय टू क्रिएट द व्हॅरिएबल, अँड हाऊ टू स्टोअर डिफरंट टाइप ऑफ डेटा इन दॅट व्हॅरिएबल, राईट? सो आज पुढे जाऊ आपण. आपण काल व्हॅरिएबल तर बघितलाच, त्याला प्रिंट पण करून बघितला. आणखीन देअर आर सम वेज टू प्रिंट द व्हॅरिएबल ॲक्चुअली. कोणकोणते वेज आहेत आपल्याकडे? लेट्स सी. त्याच्यासाठी मी आपल्या वर्कस्पेसमध्ये जातोय, दॅट इज Python batch day 3. So let's create day 4. So today is day 4 of our Python batch, right? आता याच्यामध्ये आजचे कोड असतील. डे 3 मध्ये कालचे कोड होते आपले. ठीक आहे. सो डे 4 मध्ये आजचे कोड राहतील. सो इथं फाईल सेव्ह करायची. तर त्यासाठी ओपन दी नोटपॅड. ओके, हे कालचा कोड आपला. कॅन यू चेक इट? सो लेट मी कट दिस फाइल्स. आय डोंट रिक्वायर इट right now. Fine. So now see how to create variables. Very simple. Let's say I want to store the product data. How I can show the product, store the product data? Let's say there is a product ID, that is 101. Product name I want to store, that is, let's suppose laptop. Product price is something 45,000. Product quantity, let's say 1. Okay, and product category is something electronic. This is product product data I'm going to store, and I'm taking some variables. ID घेतलाय, नेम घेतलाय, प्राइस, क्वांटिटी, कॅटेगरी. त्याला व्हॅल्यू पण दिलेत. लुक ॲट दिस. याला काल आपण प्रिंट केलं होतं लाईक दॅट इज समथिंग. प्रोडक्ट आय डी इज आय डी. प्रिंट प्रोडक्ट नेम इज समथिंग नेम. Product price is kind of price, correct? Product quantity is something quantity, and category. Product category is like that, category. Okay, असा डेटा आपण काल स्टोअर केला होता. लेट्स अलाइन दिस प्रॉपरली. फाईल प्रॉपरली याला अलाइन करून घ्या, सो थोडंसं बेटर दिसेल, राईट? फाईन. And now if I want to save this file, save as, go to the day 4 actually. Day 4. So go to this one, day 4, and save this file. Product.py. काही नाव देऊ शकता, मी प्रोडक्ट दिलं. How to run this file? Similar, go to this day 4, click here, cut this cmd, enter, and then just write py, product.py. Can you check product data? Can you check product data? काल मी तुम्हाला हे असाइनमेंट करून मग सांगितलं होतं, प्रोडक्टची इन्फॉर्मेशन स्टोअर करा. दिस इज प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन. यू कॅन प्रिंट हिअर लाईक दिस. प्रिंट product information, right? And okay, now can you check the output? Yeah, this is the product information, product ID, product name, product price, product quantity, category. Now one more thing today I want to tell you, and that is, तर हा जो व्हॅरिएबल आहे ना, इट कॅन बी चेंज. व्हॅरिएबलचं नावच आहे व्हॅरिएबल. हा चेंज होऊ शकतो. व्हॅरी म्हणजे चेंज होऊ शकतो. म्हणजे आता सध्या तुम्ही प्रोडक्टची आयडी बघितली तर काय येते? 101 येते, राईट? बट इफ आय डू समथिंग लाईक दिस, आता इथं आयडी 101 आहे, बट हिअर आय एम सेइंग आयडी इज 201. नाउ इन दॅट केस व्हॉट हॅपन? कॅन यू चेक द आयडी नाउ? It will become 201. So sir, what about this ID? This ID is reinitialized here. काय म्हणतात त्याला? Reinitialization झालंय. Look at this. What is this? Reinitialization. Initialization. तुमची आयडी रिइनिशियलाइज झाली. आधी तर वरती काय होती? इनिशियलाइज होती. नॉर्मल इनिशियलायझेशन होतं. तर हे काय लिहिले तुम्ही? हॅशच्या पुढं hash. Why you are using hash? This hash is nothing but comment in Python.
जर तुम्ही हॅशने सुरुवात करून एखादी गोष्ट लिहिली, तर त्याला आपला इंटरप्रिटर इग्नोर करतो. हे बघा ते काय येतंय का हे? हा कोड येतोय का नाही? हा कोड इग्नोर केला जातो. दिस इज समथिंग कमेंट इन पायथन. पायथनमध्ये कमेंट कशी असते? कमेंट इन पायथन. इफ यू राइट सम code by starting hash, let's say hash, anything you want to write. If you write here print, let's suppose hello, this code will not execute. हा कोड एक्झिक्यूट होत नाही. This code will ignore by interpreter. इंटरप्रेटर याला इग्नोर करतो. आणि ही कमेंट आहे पायथनमध्ये. Sir, can you show me the proof? See, ID is printing. So if I just write here for the ID hash, can you check it? Now can you check it here? ID is not coming. ID is not coming. Why? Comment is there. Let's suppose I don't want name also. Just write hash. Name will also not come, guys. Look at this. Only price quantity category. म्हणजे कमेंट करण्यासाठी आपण यूज करतो हॅश. हे बघा मी सगळंच कमेंट केलं, फक्त कॅटेगरी ठेवली. सो ओनली कॅटेगरी इज कमिंग. सर प्रत्येक लाईनला कमेंट करायला हॅश लिहावा लागतो का? मल्टी लाईन कमेंट नाही का पायथनमध्ये आहे. जर तुम्हाला एकसाथ खूप सारे लाईन कमेंट करायचे असतील, हे हॅश लिहिणं थोडंसं टाइम टेकिंग प्रोसेस आहे, राईट? सो यू कॅन डू लाईक दिस. मला आयडी पासून कमेंट पाहिजे, ट्रिपल कोट यूज करा आणि कुठपर्यंत कमेंट करायचे तिथपर्यंत ट्रिपल कोट वापरा. लाईक दिस. कॅन यू चेक इट? ट्रिपल कोट इथं सुरू झाला, बंद कुठं झाला इथं. याच्यामधला सगळा कोड कमेंट केला जाईल, तो इग्नोर केला जाईल. कॅन यू चेक इट? स्टिल वी आर गेटिंग ओनली कॅटेगरी. दिस इज ऑल्सो कमेंट इन पायथन गाईज. याला सुद्धा कमेंट म्हणतात. याला मल्टी लाईन कमेंट म्हणतात. एकापेक्षा जास्त लाईन कमेंट आपण या प्रकारे करू शकतो. ही वरची कसली कमेंट? सिंगल लाईन कमेंट. हे कोणते? सिंगल लाईन कमेंट. एकाच लाईनला कमेंट होते. आणि याने मल्टी लाईन कमेंट. Multiple line you can comment using triple quote open, triple quote close. जिथपर्यंत करायचे तिथपर्यंत करू शकतो. Okay. So that's why here, can you check it? I'm using single line comment. याच्यामध्ये मी हे लिहिलंय. असं जर लिहिलं नसतं गाईज, व्हॉट हॅपन? तुम्ही जर कमेंट केली नसती, यू आर गेटिंग एरर. आपलं इंटरप्रेटर म्हणलं असतं, हे काय भानगड आहे बाई, रिइनिशियलायझेशन हे काय आहे? त्यामुळं हे आपल्या अंडरस्टँडिंगसाठी लिहिलंय मी, की दिस इज इनिशियलायझेशन ऑफ आयडी. हे परत इनिशियलायझेशन. त्यामुळे लेटेस्ट व्हॅल्यू आयडीची 201 तुम्हाला भेटणार आहे. म्हणजे व्हॅरिएबल अपडेट होतोय. काय होतं? कोणता व्हॅरिएबल? नेम लॅपटॉप होता. मी लेट्स से दिलं नेम इज समथिंग आयफोन. सो लॅपटॉपचा आयफोन कधी झाला कळलंच नाही बघ. व्हॅरिएबल कॅन बी चेंज. व्हॅरिएबल काय होऊ शकतो? चेंज होऊ शकतो. ठीक आहे. सो नाव आय विल कमेंट दिस. And now previous value will continue 101 laptop. आता काल आपण या प्रकारे प्रिंट केलं. वी हॅव अनदर वे टू प्रिंट गाईज. दुसरा वे प्रिंट करायचा असा आहे, ज्याच्यामध्ये यू कॅन राईट लाईक दिस प्रिंट. इनसाइड दिस प्रिंट यू कॅन जस्ट यूज एफ स्ट्रिंग गाईज. कॅन यू चेक इट? एफ लिहा आणि देन जस्ट डबल कोट लिहा. दिस इज समथिंग कॉल्ड फॉर्मॅटेड स्ट्रिंग. याला काय म्हणतात? फॉर्मॅटेड स्ट्रिंग. फॉर्मॅटेड स्ट्रिंग घ्या. फॉर्मॅटेड स्ट्रिंग म्हणजे तुम्हाला कॉन्कॅटिनेशन असं करायची गरजच नाही याला. का? यू हॅव टू जस्ट राईट कर्ली ब्रॅकेट हिअर and just print all the variable ID, name, price, quantity, category. Wow. How is that simple, guys? So now if you check the output, here I will write, copy this one also, and here I will paste it. This is also product information. So now can you check it? Product information coming, and then can you check the product information? This one, ID, name, प्राइस, क्वांटिटी, कॅटेगरी. हे बघा कर्ली ब्रॅकेटच्या मदतीने फॉर्मॅटेड स्ट्रिंग डबल कोटमध्ये डायरेक्ट कर्ली ब्रॅकेट लिहायचा आणि हे व्हॅरिएबल प्रिंट करायचे. दिस इज ऑल्सो वी हॅव वन वे. याला म्हणतात फॉर्मॅटेड स्ट्रिंग. आता याच्याच मदतीने आणखीन एक वे आहे फॉर्मॅटेड स्ट्रिंगचा. तो म्हणजे यू कॅन यूज लाईक दिस प्रिंट एफ अँड नाउ यू कॅन राईट हिअर लाईक दिस आयडी कोलन, आयडी कोलन कर्ली ब्रॅकेटमध्ये कोलन. Then you can write name colon curly bracket मध्ये name.
मग कर्ली ब्रॅकेटमध्ये जे लिहितोय तो व्हेरिएबल आणि कर्ली ब्रॅकेटच्या बाहेर दॅट इज जस्ट दिस आयडी, या आयडी सारखं जे आपल्याला शो अप करायचंय. देन सिमिलर आय एम रायटिंग प्राइस, this is something price. Then quantity colon, this is something quantity. Then category colon, curly bracket, variables and now category. Can you check it? Like this also you can print the information. Now if I check this information, I look at this. Let me CLS. Can you check it? Product information फॉर्मॅटेड स्ट्रिंगच्या मदतीनेच. पण इथं 101 आहे काय आपल्याला समजत नव्हतं. आता समजतंय का बघा. 101 इज आयडी बिकॉज ॲज इट इज आपण इथे लिहिलंय आयडी. आयडीला आयडी दाखवा. देन नेम इज लॅपटॉप, प्राइस इज दिस वन, क्वांटिटी कॅटेगरी. सर ते एका पुढे एक येतं, एका खाली एक नाही का येणार? येणार ना. हे जर एका खाली एक पाहिजे बघा. 101 नंतर मला नेम खाली पाहिजे. हे 101 इथं प्रिंट होतं. याच्या खाली जर नेम पाहिजे असेल जस्ट राईट व्हॉट गाइस स्लॅश एन. परत प्राइस खाली पाहिजे स्लॅश एन. क्वांटिटी खाली पाहिजे स्लॅश एन. कॅटेगरी खाली पाहिजे स्लॅश एन. व्हेरी सिम्पल. इफ यू राईट स्लॅश एन, कॅन यू चेक द आउटपुट नाउ? वाव. आयडी 101 स्लॅश एन, नेम लॅपटॉप खाली आलं, प्राइस खाली आली, क्वांटिटी खाली आली, कॅटेगरी खाली आली. सो हा जसा डेटा इथं येतो, इथं स्लॅश एन का नाही वापरला? गरजच नाही. बिकॉज दिस प्रिंट ऑलरेडी हॅव्हिंग स्लॅश. पण याच्यामध्ये आपण एकच प्रिंट यूज करतोय. तुम्ही जर मल्टिपल यूज केलं तर स्लॅश एनची पण गरज नाही. दॅट इज अनदर वे. लेट्स से अनदर वे मी जर सांगितलं ज्याच्यामध्ये स्लॅश एनची गरजच पडणार नाही तुम्हाला. हे बघ, प्रिंट यू कॅन जस्ट राईट एफ आयडी इज समथिंग आयडी. परत एकदा प्रिंट वापर. आता कशाला स्लॅश एन लागणार आहे? नाही लागणार. परत एफ, परत नेम इज समथिंग नेम. इथं का स्लॅश एन लागला? एकाच प्रिंटमध्ये सगळं चाललंय, बरोबर आहे, त्याच्यामुळे स्लॅश. इथं मल्टिपल प्रिंट आहेत. सो देन प्रिंट f string price is something price. Then print something f string quantity is something quantity. And then there is a category. There is a category f string category is something category. आता स्लॅशिंगची गरज नाही. Now if we check the information again, look at this. No need of slashing. इथं स्लॅशिंग लागला, इथं गरजच नाही. ओके. असाही डेटा आपल्याला प्रिंट करता येतो. कॅन यू चेक इट गाइस? दिस वे, this way, this way and this way. So there are lots of way we have to print the output on the console. So this is something formatted string. f वापरा, डबल कोट द्या आणि कर्ली ब्रॅकेट मध्ये डेटा द्या. ओके. कर्ली ब्रॅकेट, एका कर्ली ब्रॅकेट मध्ये सगळा डेटा किंवा वेगवेगळ्या कर्ली ब्रॅकेट मध्ये वेगवेगळा डेटा, असं पण चालतंय. इथे एकाच याच्यात सगळं लिहिलंय, असं लिहिलं तरी चालतंय. इट्स युअर चॉईस. किंवा असं लिहिलं तरी सुद्धा चालतंय. एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? Create the variables and print out that variables. Okay, done. So can we go ahead? Now today I want to talk about data type concept. Variable rules concept. Data type च्या आधी variable rules. व्हॅरिएबल आपण बनवतो खरं आहे, पण बनवताना काही रूल्स फॉलो करणं खूप गरजेचं आहे. While creating variables, follow these rules guys. व्हॅरिएबलचं नाव काहीही देता येत नाही. काहीतरी रूल्स आहेत पायथनमध्ये, इव्हन सगळ्या प्रोग्रामिंगमध्ये. आपण व्हॅरिएबल बनवतोय लाईक आयडी, नेम, प्राइस, पण काहीतरी रूल्स आहेत. काय रूल्स आहेत? सो फॉर दॅट आय एम गोइंग टू राईट हिअर न्यू फाईल अँड इनसाइड दॅट बघा रूल नंबर पहिला. व्हॅरिएबल नेम should start with कॅरेक्टर ओनली. व्हॅरिएबलचं नाव कॅरेक्टरनेच सुरू झालं पाहिजे. कॅरेक्टर कळतंय? ABCD. व्हॅरिएबलचं नाव नंबरने सुरू झालं नाही पाहिजे. कुठल्याही स्पेशल कॅरेक्टरने सुरू नाही झालं पाहिजे. कॅरेक्टरनेच झालं पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल हे बघा, नम इज 100.
कसं सुरू झालंय व्हेरिएबलचं नाव? एन ने. एन इज व्हॉट? कॅरेक्टर. सर इट इज व्हॅलिड? या इट्स व्हॅलिड. सेव्ह ॲज. I will say rules.py. This is valid variable. Actually, this is valid variable. Let's say rules.py ला मी रन केलं. 100. Valid. But if I write something one num starting with one, guys, can you check the error? Invalid decimal literal. नाही चालणार आहे. असं अजिबात चालत नाही. This is wrong, guys. This is wrong. Don't start variable name with number. हे wrong आहे. हे कसं आहे? This is wrong. कारण तुम्ही सुरू कसं केलंय? कसं सुरू केलंय? Decimal or we can say number. So if I use any special character, let's suppose I am using something hash. I am starting variable with hash. This is actually comment in Python, right? Yes or no? Comment. So हे पण चालत नाही. Let's say I am using @. This is also not valid. कुठलं स्पेशल कॅरेक्टर चालणार नाही. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक स्पेशल कॅरेक्टर चालतं. त्याचं नाव काय माहिती आहे? अंडरस्कोर, गाइस. This underscore is valid actually. If you check here, can you check it? 100. Underscore is valid. Underscore सोडून तुम्ही दुसरं कुठलंही घ्या. If I say dollar, I think it is also not allowed dollar. Can you check it? Only underscore allowed as a special character. So can I write here? Start with character and underscore. Only. Underscore means this one. फक्त कॅरेक्टर आणि अंडरस्कोरनं सुरू करायचं. बाकी कुठलंही स्पेशल कॅरेक्टर चालत नाही, नंबर चालत नाही, काहीच नाही. This is valid, guys. So now let's suppose, sir, can I create variable like this? num1 is something like this. स्टार्टिंगला डिजिट चालत नाही ना, एंडिंगला चालेल. एंडिंगला ऑब्विसली चालेल, गाइस. कॅन यू चेक इट? 200 ॲज अ नंबर. सर डिजिट मध्यभागी चालेल. लेट्स से num nu2m लाइक दिस. असं चालेल? ऑब्विसली चालेल. तुम्ही स्टार्टिंगला घेऊ नका. पण मध्यभागी, शेवटला चालतंय बरं का. काहीच प्रॉब्लेम नाही बघ. काहीच प्रॉब्लेम नाही. एंडला घ्या, मध्ये घ्या, चालेल. स्टार्टिंगला डिजिट नाही चालत. ओके. इवन स्पेशल कॅरेक्टर तुम्ही म्हणाल सर मध्यभागी एंडला चालतील का? लेट्स से आय एम टेकिंग हिअर मार्क्स @ दिस काइंड ऑफ व्हॅरिएबल. स्पेशल कॅरेक्टर घेता येत नाही बरं का. स्पेशल कॅरेक्टर कॅन यू चेक इट? कुठंच घेता येत नाही. एंडला घेता येत नाही, ना मध्यभागी घेता येत नाही, कुठंच घेता येत नाही. स्पेशल कॅरेक्टर इज नॉट अलाउड, गाइस. स्पेशल कॅरेक्टर अलाउडच नाही व्हॅरिएबलमध्ये. हा जर सोडला ना, बाकी कुठलाच स्पेशल कॅरेक्टर अलाउड नाही कुठल्याच पोझिशनला. लक्षात ठेवा. व्हॅरिएबल नेम कॅन नॉट कंटेन स्पेशल कॅरेक्टर. स्पेशल कळते सगळ्यांना? हॅश, डॉलर, पर्सेंटेज लाईक दॅट. कॅन कंटेन स्पेशल कॅरेक्टर एक्सेप्ट कोणता? अंडरस्कोर. अंडरस्कोर सोडून दुसरा कुठला स्पेशल कॅरेक्टर अलाउड? कुठलंच अलाउड. फक्त हे दोनच. आपलं एकच. ठीक आहे सर. पुढला रूल. थर्ड रूल इज दॅट व्हॅरिएबल नेम कॅन नॉट कंटेन एनी स्पेस. कुठलाही स्पेस व्हॅरिएबलमध्ये देता कामा नाही. अजिबात नाही. तुम्ही असं व्हॅरिएबल नाही बनवू शकत. बघा, हा तर इनव्हॅलिड आहे. सो लेट मी राईट हॅश कमेंट ऑन दिस. तुम्ही जर व्हॅरिएबल असा बनवा, स्पेस देऊ, मला स्टुडंट मार्क्स लाईक दॅट. इनव्हॅलिड व्हॅरिएबल. हा कसला व्हॅरिएबल आहे? इनव्हॅलिड. स्पेस दिलाय तुम्ही. स्पेस नॉट अलाउड. कॅन यू चेक इट? स्टुडंट मार्क्स. स्पेस नॉट व्हॅलिड. अजिबात नाही. चिटकून लिहावं लागेल. हो, चिटकून लिहावं लागेल असं. दिस इज व्हॅलिड. दिस इज व्हॅलिड. 90. स्पेस अजिबात द्यायचा नाही. स्पेसच्या जागी तुम्ही अंडरस्कोर वापरा. इट्स व्हॅलिड. अंडरस्कोर वापरा, काही प्रॉब्लेम नाही. पण स्पेस चालेल का? नाही. चौथा रूल आहे व्हॅरिएबल नेम should not contain or we can say variable name cannot a keyword
कॅन नॉट कीवर्ड नेम. व्हेरिएबलचं नाव कीवर्डच्या मदतीने बनवायचं नाही और कीवर्ड ॲज अ व्हेरिएबल नेम यूज करायचं नाही. अजिबात नाही. कीवर्ड काय भानगड आहे बघा. कीवर्ड्स इन पायथन और एव्हरी प्रोग्रामिंग लँग्वेज हॅव्हिंग सम कीवर्ड्स. प्रत्येक प्रोग्रामिंग लँग्वेजमध्ये कीवर्ड्स असतात. कीवर्ड्स म्हणजे कीवर्ड्स आर सम स्पेशल वर्ड्स ओके विच हॅज स्पेशल मीनिंग. त्यांना काही मीनिंग असतो, एक स्पेशल मीनिंग असतो. काय मीनिंग असतो सर? सी, देर आर सम कीवर्ड्स. इफ यू लाइक known about C++, there is a if, there is a for, there is a while, there is a break, there is a continue, like that. Keywords we have. Then there is a return, exist, like that. असे खूप सारे कीवर्ड आहेत. पुढे चालून तुम्ही might be यूज कराल something called let me show the list about this. Just go to the Google keywords in Python. Okay, there are something 35 to 39 keywords we have. Okay, as of the Python 3.2 there are 39 keywords. Okay, so if I go to the image, okay, see, lots of images are there. You can just take one image. Yeah, this one I will take. Fine, let me copy this. This keyword you cannot take as a variable name. Get हे कीवर्ड तुम्ही व्हेरिएबलचं नेम म्हणून घेऊ शकत नाही. अजिबात नाही. कारण यांना स्पेशल मीनिंग आहे. इफ यू गो हिअर एंड इफ यू टेक द व्हेरिएबल नेम ॲज अ इफ 1000 चालणारच नाही. हे इफ कीवर्ड आहे जो आपण पुढे इफ स्टेटमेंटमध्ये यूज करणार आहोत. नाही चालणार. इफ चालणार नाही. देन वी हॅव क्लास कीवर्ड. क्लास बनवण्यासाठी क्लास चालेल का हो? क्लास पण चालणार नाही. हे कीवर्ड्स आहेत, लक्षात ठेवा. व्हॉट इज दिस? दीज आर द कीवर्ड्स. हे सगळे कीवर्ड फॉल्स, नन, ट्रू, अँड हे काय पाठ करायची गरज नाही. जशा कॉन्सेप्ट कव्हर होतात तसे कीवर्ड आपल्याला हे भेटतातच. एक्सेप्शनमध्ये हे भेटेल तुम्हाला ट्राय, एक्सेप्ट, फायनली. इफ एल्समध्ये हे भेटेल, एल्स भेटेल, इफ भेटेल. पुढे लॅम्बडा आहे. ओके, पुन्हा लोकल, नॉन लोकल, देयर इज अ नॉट कीवर्ड, पाथ कीवर्ड, रेस कीवर्ड, लॉट्स ऑफ कीवर्ड्स आर देयर. हे व्हेरिएबलचं नाव म्हणून यूज करता येईल. सो दिस इज व्हॉट द 4th नंबर रूल फॉर द व्हेरिएबल. हे रूल फॉलो करा आणि व्हेरिएबलचं नाव घ्या. काही घ्या मग. ओके, 5वा रूल काय म्हणाल मी? व्हेरिएबल नेम कॅन बी एनिथिंग. व्हेरिएबल नेम कॅन बी एनिथिंग. जस्ट फॉलो अबोव रूल्स. फक्त वरचे रूल फॉलो करा आणि तुम्हाला जो व्हेरिएबल घ्यायचा तो काही घ्या. फक्त हे रूल फॉलो करा. हा रूल जर ब्रेक झाला, व्हेरिएबल बनत नाही. एरर येतो, लक्षात ठेवा. व्हेरिएबलचं नेम स्टार्टिंग विथ कॅरेक्टर अंडरस्कोर. व्हेरिएबलमध्ये स्पेस नसला पाहिजे. कुठलंही स्पेशल कॅरेक्टर नसलं पाहिजे, फक्त अंडरस्कोरला सोडून. ओके, व्हेरिएबलचं नेम कीवर्ड नेम म्हणून नसलं पाहिजे. हे रूल जर फॉलो केले तर मग व्हेरिएबल खूप छान बनतो, खूप चांगला बनतो. राईट? ठीक आहे. सर आता आपण व्हेरिएबल बनवत असताना आपण एक गोष्ट ऑब्झर्व्ह केली, ती म्हणजे मी एक व्हेरिएबल बनवला युजर नेम आणि मी याला व्हॅल्यू दिली. सर याला डेटा टाइप द्यायची का गरज नाहीये? व्हॉट इज द रिझन बिहाइंड इट? डेटा टाइप नसतात का पायथनमध्ये? तर आन्सर इज असतात. डेटा टाइप पायथनमध्ये असतात. मग का द्यायची गरज नाही? तर पायथन ही मी स्टार्टिंगला सांगितलं डायनामिक प्रोग्रामिंग लँग्वेज. कसली? डायनामिक. डेटा टाइप पायथन इंटरनली यूज करतो. पायथनचा इंटरप्रेटर इंटरनली डेटा टाइप असाइन करतो. आपल्याला द्यायची गरज नाही. बघा, पायथन इज अ डायनामिक प्रोग्रामिंग लँग्वेज. Dynamic programming language. That's why we no need to give any data type while creating variables. व्हेरिएबल बनवताना कुठल्याही प्रकारचा डेटा टाइप आपल्याला द्यायची गरज नाहीये, कारण पायथन ही डायनामिक प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहे. डायनामिक म्हणजे होतं काय? इंटरनली as per the your value interpreter, or you can say Python assign the data.
तुमच्या व्हॅल्यूला डेटा टाइप दिला जातो इंटरनली, आपल्याला दिसत नाही. जर तुम्हाला बघायचं असेल, यू कॅन सी, तुम्ही बघू शकता. बघा, तुम्ही जर अशी व्हॅल्यू दिली, युजर नेम आधी आणि जावा, याला सेव्ह केलं मी. सेव्ह ॲज, लेट्स से डेटा टाइप डॉट पी वायने सेव्ह, सॉरी, डेटा टाइप डॉट पी वाय करायचं होतं. माझ्याकडून चुकून काय झालं, पी यू झालं. सो लेट्स रिनेम इट. एवढं काय अवघड आहे का? एवढं काय टेन्शन घ्यायची गरज आहे का? नाही. सो oh my god, pu file is gone actually. This is a, yeah, fine. Data type dot py.txt. Oh, let me save as again. याचं एक्सटेन्शन txt झालेलं आहे. ठीक आहे, याला आपण नवीनच नाव देऊ. दॅट इज समथिंग dt.py. New file will create it, dt.py. So I will just refresh. Yeah, data type.py I want to delete. dt file we have. Okay, dt is nothing data type. Now याचा डेटा टाइप कोणता आहे? इफ यू वॉन्ट टू सी गाइज, जस्ट you have to write type of username. Type of username. And now if you run this file, dt.py, correct? dt.py, and it is something str. You will get output class str. This is nothing but string data type. तुम्हाला जर असा डेटा टाइप आला, तर समजायचं तुम्ही व्हॅल्यू ही असाइन केली. युजर नेम समथिंग आधी आणि जावा डबल कोटमध्ये. त्याने जे घेतो डबल कोटमध्ये दिलेल्या व्हॅल्यूला डेटा टाइप कुठला येणार आहे? समथिंग काइंड ऑफ दिस. डबल कोट असू द्या, इवन इफ यू राईट इन समथिंग सिटी, सिंगल कोट पुणे, आणि इफ आय चेक द डेटा टाइप ऑफ दिस वन, टाइप ऑफ सिटी, याचा पण टाइप मित्रांनो तोच आहे. काय आहे बघा, एसटीआर. म्हणजे सिंगल कोटमध्ये जरी व्हॅल्यू असली, याचा पण टाइप काय असतो? एसटीआरच असतो. सिमिलर याचा पण टाइप तोच असतो, एसटीआर. याने जे याचा पण टाइप तोच, याचा पण टाइप तो. इवन तुम्ही ट्रिपल कोटमध्ये व्हॅल्यू दिली, मी मला समथिंग आय वॉन्ट टू स्टोअर पासवर्ड इन ट्रिपल कोट 1212. याचा जर टाइप चेक केला तुम्ही, टाइप ऑफ पासवर्ड, इट इज ऑल्सो व्हॉट, स्ट्रिंग. क्लास एसटीआर म्हणजेच काय? स्ट्रिंग. लुक ॲट दिस. कशाचा? ट्रिपल कोटचा पण. डबल कोट, सिंगल कोट, ट्रिपल कोट. व्हॉट इज द टाइप? What is the type? That is something str. सगळ्यांचा टाइप str असतो. सो याला कंबाईन करू का मी असं? याचा पण टाइप स्ट्रिंग, याचा पण टाइप स्ट्रिंग, आणि याचा पण टाइप स्ट्रिंग. हे आपण देतोय का? आपण देत नाहीये काहीच. इंटरनली एव्हरीथिंग इज हॅपनिंग. Interpreter Python is going to assign that data type. Class str. Okay, so let's say, sir, I am taking id 101. याचा टाइप काय असतो? If I'm checking type of int, that is type of id, and it will be the int, guys. Can you check it? Class int. हा टाइप कशाचा आहे? याचा. ओके, कॅन आय कॉपी दिस? क्लास int. इंटिजर डेटा टाइप आपल्याला दिलाय. ओके, कुठला डेटा टाइप दिलाय? इंटिजर. हा कशासाठी? व्हेन यू असाइन द व्हॅल्यू काइंड ऑफ 101, दॅट इज कंप्लीट व्हॅल्यू. जर कंप्लीट व्हॅल्यू असेल तुमची लाईक दिस, तर याचा टाइप असतो इंटिजर. मी जर व्हॅल्यू अशी दिली, माइट बी सॅलरी समथिंग 56,000.45. इन दॅट केस टाइप ऑफ सॅलरी, याचा टाइप तुम्हाला भेटतो फ्लोट. लुक ॲट दिस. काय भेटतो? फ्लोट. देयर इज वन मोर डेटा टाइप कॉल्ड फ्लोट गाइज. फ्लोट डेटा टाइप. हा फ्लोट डेटा टाइप कधी? ज्यावेळेस तुम्ही पॉइंटिंग व्हॅल्यू देत असाल, डेसिमल पॉइंट लाईक दिस. सॅलरी असेल, हाईट असेल, यु नो, प्राइस असेल, पॉइंटमध्ये असतेच. करेक्ट? सो इन दॅट केस फ्लोट डेटा टाइप इंटरनली यूज्ड बाय पायथन. पायथन यूज करतोय आपण. लेट्स से यू आर गिविंग व्हॅल्यू लाईक ट्रू और फॉल्स. आय एम गिविंग समथिंग, लेट्स से इज मॅरिड, अँड आय एम असाइन द व्हॅल्यू ॲज अ ट्रू. याचा टाइप जर तुम्ही बघितला, टाइप ऑफ इज मॅरिड, or might be
लेट्स से इज प्लेस्ड इन हिअर, आय एम सेइंग फॉल्स. तुम्ही याचा पण टाइप बघितला, प्रिंट टाइप ऑफ इज प्लेस्ड. या दोघांचा टाइप तुम्हाला भेटेल बुलियन. लुक ॲट दिस. बुलियन हा टाइप कशाचा असतो? ट्रू किंवा फॉल्स दोन्हीपैकी कुठलीही व्हॅल्यू द्या. इव्हन तुम्ही ट्रू दिली तरी पण बुलियन, फॉल्स दिली तरी पण बुलियन. या दोनच व्हॅल्यू बरं का बुलियनमध्ये, ट्रू आणि फॉल्स. इफ आय गिव्ह द व्हॅल्यू लाइक दिस ट्रू, याचा टाइप काय असणार आहे? बुलियन. पण सर फॉल्स दिल्यावर याचा पण टाइप बुलियनच असणार आहे. फॉल्स द्या किंवा ट्रू द्या. तर एका खाली एक ठेवू का मी? या नोट्स मी सेंड केल्यात ड्राईव्हला. यू कॅन चेक आउट ऑन द ड्राईव्ह. कालच्या नोट्स ओके, आजच्या पण शेअर करेन. सो लुक ॲट दिस. एस-टी-आर कशाला? डबल कोट, सिंगल कोट, ट्रिपल कोट. इंट कशाला? कंप्लीट व्हॅल्यू. फ्लोट पॉइंटिंग व्हॅल्यू. बुलियन ट्रू फॉल्स. हे मेन 4 डेटा टाइप तुम्हाला दिसत असतील. ओके, कोणकोणते? स्ट्रिंग, बुलियन, इंट, फ्लोट. हे 4 बेसिक डेटा टाइप आपल्याला पायथॉन देतो. इंटिजर, देन फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन. हे बेसिक डेटा टाइपच्या अंडर येतं. हे 4 डेटा टाइप. देर आर मेनी मोर डेटा टाइप इंटरनली युजिंग बाय पायथन. कोणकोणते? आणखीन डेटा टाइप आहेत. हे झाले बेसिक. इफ आय टॉक अबाउट ॲडव्हान्स डेटा टाइप, त्याच्यासाठी मी नवीन फाईल बनवली. त्याच्यामध्ये बघा, सपोज मी असा डेटा दिला, नंबर्स. आय एम असाइनिंग सम नंबर्स लाईक. आणि इफ आय प्रिंट दिस नंबर्स, आणि याला सेव्ह केलं मी, सेव्ह ॲज dt2.py. लेट मी रन दिस फाईल. dt2.py. हे बघा 1 2 3 4 5 आलं. म्हणजे एका व्हेरिएबलला मल्टिपल व्हॅल्यूज. दिस इज अ पार्ट ऑफ कलेक्शन. आणि याचा टाइप काय येतो माहित आहे? याचा टाइप येतो टाइप ऑफ numbers. Can you check the type of numbers? It is something list, guys. It is something list. If you are assigning, look at this, याला पण कॉपी करतो. मल्टिपल नंबर्स टू वन व्हेरिएबल. बघा इथं आयडियाला एकच नंबर दिला, मग इंट. सर मल्टिपल दिले तर इट विल बी द व्हॉट गाइज? इट विल बी द समथिंग कॉल्ड लिस्ट, विच इज द ॲडव्हान्स्ड डेटा टाइप. एकापेक्षा जास्त व्हॅल्यू स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये जर दिला, स्क्वेअर ब्रॅकेटच पाहिजे लक्षात ठेवा. याचा टाइप असतो लिस्ट. 5th डेटा टाइप. Okay. Let's say, sir, I'm assigning values something like user, and here I'm using this bracket. Inside this bracket, I'm storing some information like 1, then I'm storing the name. That means combined data, Ram. Then I'm storing Pune. Can you check it? ह्याच्यामध्ये तुम्हाला दिसत असेल इंट पण दिसते सर, स्ट्रिंग पण आहे. देन आय एम स्टोरिंग बुलियन ऑल्सो. म्हणजे कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा. हे सगळं मी या युजरला असाइन केलं या नॉर्मल ब्रॅकेटमध्ये. मग याचा टाइप कोणता असतो? आधी याला प्रिंट करून दाखवतो तुम्हाला. हे बघा. इफ आय प्रिंट दिस, इट्स समथिंग कमिंग लाईक दिस. हे बघा. तर याचा टाइप काय नेमकं? याचा टाइप असतो दॅट इज समथिंग टपल गाइस. काय असतो? इफ यू चेक द डेटा टाइप, दिस इज समथिंग टपल. दिस इज समथिंग टपल. इफ यू यूज नॉर्मल बनाना ब्रॅकेट, याला बनाना ब्रॅकेट म्हणतात, याला स्क्वेअर ब्रॅकेट म्हणतात. याचा टाइप टपल येतो. काय तो? टपल. इट कॅन स्टोर एनी काइंड ऑफ डेटा गाइस, एनी टाइप ऑफ डेटा. काय झालं रे? ठीक आहे. कॅन यू चेक इट? दिस इज समथिंग टपल. दिस इज समथिंग टपल. टपल इज स्टोरिंग एनी काइंड ऑफ डेटा इन नॉर्मल ब्रॅकेट. हा पुढला डेटा टाइप. ठीक आहे. ओके. आणखीन कोणता डेटा टाइप असतो सर? देयर इज वन मोर नॉट टू मोर डेटा टाइप्स. लेट्स से यू आर स्टोरिंग डेटा लाईक दिस. स्टुडंट. हे पुढे मी आपल्याला इनडेप्थ बघायचं बरं का, हे काय आहे. आता सध्या आपण डेटा टाइप फक्त बघतोय. पुढे मी सांगणार तुम्हाला हे कसं स्टोअर झालं, हे कसं झालं, याच्यामध्ये काय आणखीन लय मोठा विषय. कलेक्शन टॉपिक खूप डेप्थमध्ये आपल्याला आहे. ठीक आहे. स्टुडंट आणि मी कर्ली ब्रॅकेट दिला. आणि या कर्ली ब्रॅकेटमध्ये मी डेटा स्टोअर करतो. लेट्स सपोज स्टुडंटचं नाव आदी, स्टुडंटचं ॲड्रेस पुणे,
स्टुडंटचे मार्क्स समथिंग 90.90. जर तुम्ही असा डेटा स्टोअर केला, तर हा डेटा येतो कॅटेगरीमध्ये. दॅट इज समथिंग सेट गाईज. हे बघा, याला प्रिंट केला आधी मी. प्रिंट करून बघा कसा दिसतोय. इट्स लुक लाईक समथिंग लाईक कर्ली ब्रॅकेट. याचा जर टाइप बघितला, टाइप ऑफ स्टुडंट, याचा टाइप तुम्हाला भेटेल क्लास सेट गाईज. क्लास सेट बघा, लिस्ट टपल सेट, लिस्ट टपल सेट. कधी जर कर्ली ब्रॅकेट यूज केलं तर सेम कुठल्याही टाईपचा डेटा फक्त कर्ली ब्रॅकेटमध्ये, याला काय म्हणतात? सेट म्हणतात. नॉर्मल ब्रॅकेट टपल म्हणतात, स्क्वेअर ब्रॅकेट लिस्ट म्हणतात. काय बरोबर? आणि याच्या पुढचा आणखीन एक डेटा टाइप आपल्याकडे आहे. ओके, अँड दॅट इज समथिंग, इफ यू जस्ट स्टोअर द इन्फॉर्मेशन, लेट्स से एम्प्लॉय. आणि याच्यामध्ये बघा मी कर्ली ब्रॅकेटच घेतोय, पण डेटा असा नाही स्टोअर करत आहे. मी डेटा असा स्टोअर करतोय, ID कोलन 101, देन नेम कोलन दॅट इज समथिंग राम, काइंड ऑफ डेटा, की व्हॅल्यू पेअर डेटा. तुम्ही याला जर प्रिंट केला, एम्प्लॉय लुक्स लाईक दिस वन. कॅन यू चेक इट? Let me make it EMP ID. ID is a predefined word we have, so let me clear this. EMP ID. Double quote should required for this guys, for the key. Okay, yeah. Can you check it? EMP ID 101 name RAM, की व्हॅल्यू कोलनच्या मदतीने. हे कर्ली ब्रॅकेटच होतं, पण डायरेक्ट डेटा होता. इथं की व्हॅल्यू मध्ये याचा टाईप असतो डिक्शनरी. टाइप of employee, it is something what? It is something, if you check, dict means dictionary. Dict means dictionary. This is also one type of data type. If you are passing the value in key value pair like this, okay, what is key value pair आपण पुढे बघणार आहोत डेप्थ मध्ये. डोंट वरी अबाउट इट. आता सध्या फक्त डेटा टाइपची नावं लक्षात ठेवा. आणि डेटा कसा असाइन होतोय स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये, नॉर्मल ब्रॅकेट, कर्ली ब्रॅकेट विथ की व्हॅल्यू पेअर. तर हे 4 ॲडव्हान्स्ड डेटा टाइप आणि हे बेसिक डेटा टाइप, दॅट इज लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी. दिस काइंड ऑफ मोर 4 डेटा टाइप्स. इव्हन आणखीन डेटा टाइप्स आहेत, आणखीन काही डेटा टाइप्स आहेत, बट ते डेटा टाइप आपण मात्र काही सेशन नंतर बघू. ठीक आहे, आता सध्या एवढेच 8 डेटा टाइप फक्त माइंडमध्ये ठेवा. हे 4 तर परफेक्ट माहीत पाहिजे. इंटरनली यूज केले जातात हे. आपल्याला याचा म्हणजे यूज अजिबात करायचा नाही, अजिबात नाही. आपल्याला लिहायचंच नाही. हे काय पायथन म्हणते, बाई माझी मी सगळं करतो, तू फक्त लक्षात ठेव की असं मी यूज करतोय इंटरनली. आर यू एबल टू अंडरस्टँड? तर पायथनची ती रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी काय? आपली जबाबदारी काय? हे डेटा टाइप फक्त लक्षात ठेवायचे. बाबा यूज करतोय. नंबर दिला तर इंट यूज होतोय. डबल कोट, सिंगल कोट, ट्रिपल कोट दिला तर स्ट्रिंग यूज होतोय. ट्रू फॉल्स दिला तर बुलियन यूज होतोय. पॉईंटमध्ये व्हॅल्यू दिली तर फ्लोट यूज होतोय. स्क्वेअर ब्रॅकेट केला लिस्ट, नॉर्मल ब्रॅकेट टपल, कर्ली ब्रॅकेट सेट, कर्ली ब्रॅकेट विथ कोलन की व्हॅल्यू पेअर, डिक्शनरी. That kind of 8 data types given by the Python. Any question regarding this? Can you check it once all data types? ट्रेन करून सुद्धा ते नवीन. ओके, नो प्रॉब्लेम, फाईन गाईज. सो असं थांबू आपण इथंच. ठीक आहे. सो इन टुमॉरो सेशन विल गो फॉर द ऑपरेटर कॉन्सेप्ट ॲक्च्युअली. ठीक आहे. याच्यावरती काही असाइनमेंट्स आय विल शेअर ऑन द ग्रुप. सो यू हॅव टू जस्ट do that assignments, try to do that assignments. If any question in that, let me know. ठीक है.
ग्रुपवरती तुम्हाला भेटून जातील. इव्हन या नोट्स सुद्धा आपण ड्राईव्हवरती अपलोड करतोय. इफ एनीवन हॅव्हिंग डोंट ॲक्सेस फॉर द ड्राईव्ह लेट मी नो. सगळ्यांना ॲक्सेस माहिती मी दिलाय. ठीक आहे. Google ड्राईव्हचा. तिथं रेकॉर्डिंग पण आहेत दररोजच्या आणि आपले नोट्स पण अपलोड होत आहेत. सगळ्यात शेवटी हँड रिटन नोट्स पण मी तुम्हाला प्रोव्हाईड करेल. ओके. या कॅन यू चेक इट? आय थिंक 1 to 3 days नोट्स आर देअर. डे 4, डे 5, डे 6 आता मी एकदमच टाकेल. ठीक. 3 दिवसाची रेकॉर्डिंग आपल्या इथं आहे. आजची पण पडेल. ओके. बस आणखीन काय कोणाला क्वेश्चन, कोणाला काय बोलायचंय? एनिथिंग रिलेटेड क्लास, नॉट रिलेटेड क्लास? है क्या कोई? नाही सर. And do the preparation, okay, accordingly because mock interview are also there guys. Okay. मॉक सुद्धा आपण घेतो. या सॅटर्डेला नाही पण नेक्स्ट सॅटर्डेला बिकॉज आपले टॉपिक्स पण खूप सारे होतील तोपर्यंत. सो मॉकसाठी पण प्रिपेअर राहा. मॉक इंटरव्ह्यू आपले दर सॅटर्डेला होतात. ठीक आहे. अँड इट्स डिपेंड ऑन यू. तुम्ही म्हणले द्यायचा तर, तुम्ही म्हणले नाही, नाही. बरोबर आहे. नाही तर नाही ना. व्हाय टू फोर्स? फोर्स कोणाला केलं जात? फोर्स लहान लेकरांना केलं जातं. मोठ्यांना नाही केलं जात. बरोबर. मोठ्याने आपोआप दिलं पाहिजे. बाय सेइंग युअर ऑर इटसेल्फ स्वतःचे ॲडव्हांटेज बघून. त्यामुळे फोर्स केलं जात नाही, लक्षात ठेवा. तुम्हाला द्यायचं असेल, तुमची चॉईस आहे. कॅमेरा शुड बी ऑन, इंटरनेट कनेक्शन शुड बी गुड. ओके. मग तुम्ही इंट्रोडक्शन जरी दिलं तरी झालं. मॉकच्या आधी मी तुम्हाला एक दिवस सांगेल, की हाऊ टू गिव्ह द मॉक. कशा प्रकारे दिलं पाहिजे, इंट्रोडक्शन कसं पाहिजे, क्वेश्चनचे आन्सर द्यायचे कसे, प्रॅक्टिकल क्वेश्चन कसे सॉल्व्ह करायचे. त्या गोष्टी मी सांगेल. ओके. यू हॅव टू प्रिपेअर डेली अँड गिव्ह द मॉक फॉर युअर कम्युनिकेशन स्किल. ठीक आहे. नाही दिला वेलकम, दिला वेलकम. ओके. थांबवा बनसट.